Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Inspiring Math. In this video, I will discuss some properties about inverse trigonometric functions and the related problems. Before watching this video, make sure that you have watched my previous video. And if you still not subscribed to my YouTube channel, please subscribe and press the bell icon to get more updates. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, sin inverse of 1 by x is equal to cosecant inverse of x when x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to 1. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ f of x is equal to y, if f of x is equal to y, in f inverse of y is equal to x. Inverse function ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ f inverse of y is equal to x ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನಾದರೂ sin x is equal to y ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ sin x is equal to y ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ sin x ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x is connected to y ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin inverse of y is equal to x ಆಗುತ್ತೆ. sin inverse of y is equal to x. ಅದೇ ತರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು sin inverse of 1 by x is equal to y ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, sin inverse of y is equal to x ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು sin x is equal to y. ಹಂಗೆ sin inverse of 1 by x is equal to y ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, sin y is equal to 1 by x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. sin inverse of 1 by x is equal to y ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ನಾವು sin y is equal to 1 by x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ sin inverse of 1 by x is equal to cosecant inverse of x. Consider LHS. LHS ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, sin inverse of 1 by x. sin inverse of 1 by x ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, sin inverse of 1 by x is equal to y. sin inverse of 1 by x is equal to y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು 1 by x is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, sin y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 by x ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, sin y. ಈ sin y ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 1 by sin y ಆಗುತ್ತೆ, that equal to x ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 by sin y ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, cosecant y. First year trigonometry, reciprocal of sin y is cosecant y or reciprocal of cosecant y is sin y. ಈಗ 1 by sin y ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, cosecant y, that equal to x. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು cosecant y is equal to x ಆದ್ರೆ so y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, cosecant inverse x ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, cosecant inverse x. ಬಟ್ y ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, sin inverse of 1 by x. Therefore sin inverse of 1 by x is equal to cosecant inverse of x. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, cos inverse of 1 by x is equal to y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ so cos inverse of 1 by x is equal to y. cos inverse of 1 by x is equal to y ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, cos y is equal to 1 by x. cos y is equal to 1 by x. cos y is equal to 1 by x ಇದೆ, x ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. so x is equal to 1 divided by cos y. x is equal to 1 divided by cos y ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 1 by cos y ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, secant y. secant y because secant y is the reciprocal of cos y. so secant y is equal to x ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು y is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, secant inverse x. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. secant y, x is equal to secant y ಇದ್ದಾಗ secant inverse x is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ y ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ, cos inverse of 1 by x. Therefore cos inverse of 1 by x is equal to secant inverse x. so ನೋಡಿ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ x belongs to close interval -1, 1. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse x. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ, ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS. LHS ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. consider LHS.
ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ sin inverse of minus x is equal to y. LHS ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿದೆ sin inverse of minus x is equal to y. sin inverse of minus x is equal to y ಆದ್ರೆ ನಾನು minus x is equal to sin y ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ minus x is equal to sin y. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ y. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. sin of minus theta is equal to minus sin theta. ಹಂಗಂದ್ರೆ minus sin theta ನಾನು ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, sin of minus theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. In the same way I will write x is equal to minus sin y as sin of minus y. Sin of minus y. Now x is equal to sin of minus y can be written as sin inverse of x is equal to minus y. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. sin inverse of minus x is equal to y ಇದ್ದಾಗ minus x is equal to sin y ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x is equal to sin of minus y ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin inverse of x is equal to minus y ಆಗುತ್ತೆ. sin inverse of x is equal to minus y ಇದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ sin inverse x is equal to y ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ y ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, sin inverse of minus x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. therefore sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse x ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಫ್ y ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಫ್ y ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಫ್ y ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಫ್ y ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಫ್ y. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ y ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ y. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ y. x is equal to cosecant of minus y. x is equal to cosecant of minus y ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು cosecant inverse of x. Cosecant inverse of x is equal to minus y. Multiply negative sign on both sides, it will become minus cosecant inverse x is equal to y. But we have y is equal to cosecant inverse of minus x. Therefore cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant inverse x. Very important property. ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಾವಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ LHS ಅನ್ನ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಸ್ y ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ.
ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ವೇ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪೈ ಮೈನಸ್. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಈಗ ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ವೈ. Cos inverse of x is equal to pi minus y. But cos inverse of x is equal to pi minus y ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ pi minus y ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, cos inverse of minus x. pi minus cos inverse of minus x ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, cos inverse of minus x equal to y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ನೀನು LH ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x. In the same way, so second one ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಪ್ರೂವ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ cot inverse of minus x is equal to y. Cot inverse of minus x is equal to y. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ವೈ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. therefore minus cot y can be written as x is equal to cot of pi minus y. ಈಗ cot of pi minus y equal to x ಇದೆ. ಇದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು cot inverse of x is equal to pi minus y. ಮೈನಸ್ y ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡು, cot inverse x ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು pi minus cot inverse x ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, cot inverse of minus x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. therefore cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse x. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ -π/2 +π/2 ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ತರ sin π/4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2 ಇದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4 ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ 1/√2 ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/√2 ಇತ್ತು. 1/√2 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, π/4. ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್, ಕ್ಲೋಸ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ನಾನು π/4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಿದೆ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/√3. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/√3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಂಗಾರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π minus cot inverse x. ಏನಿತ್ತು, cot inverse of -x is equal to π minus cot inverse x. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗಾರೆ cot inverse of -1/√3 ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, π minus cot inverse of 1/√3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್, ರೈಟ್ π here. Go to the section cot. So 1/√3 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ. 1/√3 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, π/3 ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ π/3 ನ ಬರೀರಿ. ಎಸ್, π minus π/3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3 into π, 3π minus π ಆಗುತ್ತೆ, 2π ಆಗುತ್ತೆ, 2π/3 ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ ಅದು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/2. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/2 ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x we have 1/2. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/2 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ π/6. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ π/6. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3/2 ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ, √3/2 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3/2 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, ಸೊ π/6 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2, ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ π/6. therefore answer is π/6. very simple. now see here, sixth problem, tan inverse of -√3. go to the properties. tan inverse of -6 can be written as minus tan inverse x. minus tan inverse x. in the place of x we have √3. so come to tan. so what is the value of √3? corresponding value of √3 is π/3. so it will become minus π/3. so ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1/2 ಕೇಳಿದಾನೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಜುಲೈ 2014 ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. -x ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ನ ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ π minus cos inverse x. ಬಟ್ x ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 1/2 ಇದೆ. ಸೊ π minus cos inverse x. ಬನ್ನಿ cos ಸೆಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಿ. cos 1/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 1/2 is here. ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
pi by 3 ಇದೆ. Therefore answer is pi minus pi by 3. So pi minus pi by 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 pi by 3. Very simple. ಈಗ 8th one ನೋಡಿ cot inverse of root 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. cot ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ರೂಟ್ 3 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ pi by 6 ಇದೆ. Therefore cot inverse of root 3 is pi by 6. In the same way cos inverse of 1 by root 2 ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. cos inverse of 1 by root 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ pi by 4 ಆಗುತ್ತೆ. pi by 4. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 by root 3 ಇದೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 by root 3 ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ. pi by 6. ಸೊ 11th one ನೋಡಿ. 11th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಏನಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ minus cosecant inverse x. In the place of x it is root 2. So now come to cosecant. Cosecant ಅಲ್ಲಿ root 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. root 2 ಇಲ್ಲಿದೆ. root 2 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ pi by 4 ಇದೆ. Therefore answer is minus pi by 4. Answer is minus pi by 4. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ tan inverse 1 plus cos inverse of minus 1 by 2 plus sin inverse of 1 by 2. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೊ tan ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. tan ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ pi by 4 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ pi by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ sin ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು sin ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1 by 2 ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ sin pi by 6 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಂಗಾರೆ sin pi by 6 1 by 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by 2 ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ pi by 6 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 1. ಸೊ pi by 4. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 is pi by 4 ಪ್ಲಸ್ cos inverse of minus x ಬಂತು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos inverse of minus x can be written as pi minus cos inverse x. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು pi minus cos inverse of 1 by 2 plus sin inverse of 1 by 2. corresponding value of 1 by 2 is pi by 6. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. yes right pi by 4 plus pi minus cos inverse of 1 by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. cos inverse of 1 by 2 is pi by 3. So pi by 3. Next pi by 6. So simplify ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 4 3 6 LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2 sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಇದೆ. cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 pi by 3. so it is pi by 3 plus 2 into sin inverse of 1 by 2. sin inverse of 1 by 2 is pi by 6. So pi by 6, 2 ones are 2 threes are. So pi by 3, pi by 3. Pi plus pi by 3 plus pi by 3 is 2 pi by 3. Very simple. So ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. third one tan inverse of root 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. tan inverse of root 3 ಅಂದ್ರೆ root 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ pi by 3 ಇದೆ. it is pi by 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ secant inverse of minus 2 ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು secant inverse of minus x ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ secant inverse of minus x is pi minus secant inverse x. ಏನಾಗುತ್ತೆ pi minus secant inverse 2. So
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಪೈ ಬೈ 3 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಪೈ ಬೈ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 3 ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೈ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಇಸ್ 2 ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಪೈ. ಸೊ 3 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3 ಇಂಟು ಪೈ 3 ಪೈ, ಬಟ್ 2 ಪೈ ಮೈನಸ್ 3 ಪೈ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 4th ಒನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವನು tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ √3. ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರ tan ಅಲ್ಲಿ √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ √3 ಇದೆ, ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪೈ ಬೈ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 3. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್, ಬಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ √3. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಪೈ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಪೈ ಬೈ 3 ಬಂದಿದೆ, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಪೈ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 6 60 ಪ್ಲಸ್ 30 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೇಡಿಯನ್ ಬರೆದಾಗ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇದೆ, ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ 180 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 2 ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇದು ಪೈ ಬೈ 3. ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪೈ ಬೈ 6 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪೈ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಅಗೇನ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 6th ಒನ್, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 cos ಆಫ್ 2 sin ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 ಬೈ 2 ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. 2 cos ಇದೆ, ಸೊ 2 sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 2 ಬರೀರಿ. sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಬೈ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 1s 2 3s ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 cos ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೈ ಬೈ 3. ಬಟ್ cos ಪೈ ಬೈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 cos pi by 3 value is 1 by 2. So answer is 1 by 2. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು tan inverse of 1. tan inverse of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರ corresponding value ಏನಿದೆ, pi by 4 ಇದೆ. Therefore answer is pi by 4. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಿಇಟಿ ನೂ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.